ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਧਨੀ, महान प्रशासक, महान बुद्धिजीवी, महान विद्वान संत महाराज जी, संत रामानंद महाराज जी रविदासिया कौम के चानण मुनारे, जिन्हां तो सारे महान महापुरुष अते संगतां अज चानण लैके अपनी दिशा वालों निर्विघन चाले पा रही हैं। तो साध संगत जीओ, 2 जून नूं जो शहीदी समागम इंग्लैंड विखे यूके दे विच होया, जो संगतां ने उस वेले संतां महापुरुषां दे चरनां विच मत्था टेकिया, उस दी सारी जिहड़ी माया है, जो संत रामानंद महाराज जी ने BA की पढ़ाई करन तो बाद झूठी सरकार की नौकरी कबूल नहीं की, उन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी के महान वचन कायम दायम सदा पत साही कि उस सरकार की मैं नौकरी करनी है जिहड़ी कदे भी बदलती नहीं। वो सरकार सतगुरु रविदास महाराज जी का जो बेगमपुरे का संदेश है, उस सच्ची सरकार की नौकरी करते हुए, गुरु रविदास महाराज जी की नौकरी करते हुए, गुरु रविदास महाराज दियां संगतां की नौकरी करते हुए, उन्होंने अंतिम श्वास और सच्ची सरकार की नौकरी करते हुए रिटायरमेंट लई 25 मई 2009 नूं। साध संगत जीओ, उन्होंने जो रास्ता सीगा, जिस रास्ते के उत्ते वो चले, जिहड़ा रास्ता उन्होंने बनाया, उस रास्ते नूं पक्का करने दे लई साडे महान शहीद विजय कुमार जी ढिलमा, शहीद रजिंदर कुमार जी रामगढ़ नंगल फ्लौर, शहीद श्री तेलू राम जी हुसैनपुर लांबड़ा, शहीद बलकार सिंह जी खोखर जवकरी मकेरियां, उन्होंने उस रास्ते नूं होर पक्का कर दिता कि अज असीं स्टेजां दे उत्ते इन्हां महान शहीदां दीयां कुर्बानियां करके अपना सीना जिहड़ा है वो चौड़ा करके ते फखर दे नाल अपना सिर जिहड़ा है वो उतां करके गल्लां करते हाँ। साध संगत जी, इन्हां शहीदां दी कुर्बानी सदका है ते अज उन्हां परिवारां नूं जिहड़ा है वो याद करन दे लई, उन्हां शहीदां नूं याद करन दे लई जो काशी TV वालों महान योगदान पाया जा रहा है, इन्हां दे परिवार नूं एक सन्मान वजों उन्हां दी याद नूं ताज़ा करन दे लई अज इस जो जोड़ मेला है उस विच आके सन्मानित करन दा जो फैसला किया गया है, उस दे अधीन श्रीमान अनंत राम जी जो कि शहीद रजिंदर कुमार जी रामगढ़ नंगल, उन्होंने पिता जी ने, मैं उन्होंने बेनती करांगा कि वह महापुरुषों के चरणों के कोल आउण ते जो इन्हां दे महान सपूत ने रविदासिया कौम के लिए कुर्बानी की है, उसनों याद ताज़ा करते हुए ये जो सन्मान है वो हासिल करन। श्री अनंत राम जी जो शहीद रजिंदर कुमार रामगढ़ नंगल, उन्होंने पिता श्री ने सरोपा भी दिओ जी इधर जी। ये शहीदां दा सन्मान है जो बोले सो निरभै सतगुरु रविदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रीमान शहीद तेलू राम जी हुसैनपुर लांबड़ा, उन्होंने धर्म पत्नी बीबी गुरमीतो जी साडे दरमियान पहुंचे ने। मैं उन्होंने चरणों के विच बेनती करांगा कि महान महापुरुषों के चरणों में पहुंच के ये जो सन्मान है जो सारी रविदासिया कौम वालों काशी TV के माध्यम वालों दिता जा रहा है, वो सन्मान प्राप्त कर बीबी गुरमीतो जी जीवन साथी शहीद तेलू राम जी हुसैनपुर लांबड़ा, जो बोले सो निरभै सतगुरु रविदास महाराज की जय। शहीद विजय कुमार जी ढिलमा, उन्होंने दादा जी
श्रीमान बिशन दास जी, उन्होंने बेनती है कि वो आ करके अपने पोतरे का जो सम्मान है वो प्राप्त करन। है जी बेटा 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 उन्होंने श्री विजय कुमार जी ढिलमा, उन्होंने पिता श्री यशपाल जी वो सम्मान प्राप्त करेंगे। जो बोले सो निरभै सतगुरु रविदास महाराज की जय। शहीद बलकार सिंह जी खोखर दवाकरी मकेरियां, उन्होंने जो सम्मान है जो माया है वो संत महाराज जी, संत कृष्णनाथ महाराज जी गद्दी नशीन धन धन डेरा 108, संत बाबा फूलनाथ जी महाराज नानक नगरी जीटी रोड चहेड़ू महाराज जी संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त करनगे। संत महाराज जी संत कृष्णनाथ जी जो हाँ आओ जी श्री बलवीर सिंह जी साडे कोल पहुंच चुके ने, जो कि शहीद बलकार सिंह जी खोखर दवाकरी मकेरियां दे भरा ने, वो साडे कोल पहुंचे ने, उन्होंने सम्मान किया जा रहा है। जो बोले सो निरभै सतगुरु रविदास महाराज की जय। साध संगत जीओ, शहीदां दे सन्मान दे विच एक श्रद्धांजलि दास दो शब्दां दे विच बोलेगा कि 100 लाणता सिर मौका परस्तुआं दे, 100 लाणता सिर मौका परस्तुआं दे, जेड़े है ना किसी भी पक्ष दे ने, वेले फिर विच बाजारां दे ओ मजा झूठा आजादी दा चखदे ने, मूँह सुक जांदे अगे गोलियां दे, चेहरे नौजवानां दे उदों पखदे ने, नौजवान हुंदे वांग हाथियां दे, जूंदे लख दे ते मोए सवा लख दे ने। साध संगत जीओ, इन्हां दी कुर्बानी सदका अज रविदासिया कौम जिहड़ी है वो बुलंदियां ते जा रही, रविदासिया धर्म जिहड़ा है वो बुलंदियां ते जा रहा, हरमन प्यारा हो रहा है। मैं सारियां संगतां दा अज दे जो महान शहीदां का सम्मान होया है उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। श्री रजेश बाघा जी जो SCBC दे चेयरमैन ने, साडे कोल कमीशन के चेयरमैन ने, वो भी साडे कोल पहुंच चुके हैं। उन्हां दा इत्थे पहुंचण ते निੱਘਾ स्वागत है। जी आया रजेश बाघा जी पहुंचे ने अज दे मेले दे विच, मैं उन्होंने इत्थे आया ते जी आया आखदा हाँ। सारे महान महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। श्रीमान जोगिंदर दुफिया जी अपने मिशनरी गीतां दे नाल संगतां नूं निहाल करनगे। श्री लगातार याद रखना जिहड़ा है वो कौमां दा परम धर्म बनता है। संत महाराज जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜੋ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਂਚੀ TV ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕਲੇਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਝੇੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ TV ਔਰ ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਮੋਰਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਨਹੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਸਲੀਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਟਲੀ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਂਚੀ TV ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਮੋਰਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਓਂਕਾਰ ਵਨਖੇੜੇ ਜੀ ਜੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸੰਗਤ देख रही है उन्हें चानना पाओ जी। सबसे पहले तो मैं पूरे अपने कांशी टीवी को धन्यवाद देता हूँ और उनका सम्मान के लिए। उन्होंने इतना अपने जो जात के लिए जो भी जिन लोगों ने अपना नौशार किया अपने जीवन को, उनका जो सम्मान किया। और ये कांशी टीवी को जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं पूरे देश के और दुनिया के पूरे लोग, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा जो आपका जो चैनल है, जिस तरह से आप पूरे समाज को एक साथ में बांधने का काम करते हैं, तो ये जो आपका जो मिशन है उस मिशन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह से जो आपकी जो मूवमेंट है, जिस तरह से आप लोग जो काम कर रहे हैं, तो ये अगर नहीं होगा तो हमारा समाज जो है वो एक तरह से मुरझा जाएगा, उनमें नया जीवन नहीं रहेगा। नया जीवन नहीं रहेगा तो उनकी जो चिंतन की धारा है, उनके जो विचार का जो एक पूरा जो श्रृंखला है वो टूट जाएगी। इसलिए आप जो जिस तरह से सम्मानित करके लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कांची टीवी। और उत्तर प्रदेश में भी रविदास गुरु जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और मैं जाते रहता हूँ बनारस, तो बड़ा सा एक गेट उधर मायावती जी के समय में उधर तैयार किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये जो नई जो कौम है वो डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। इन अंबेडकर को मानने वाले लोगों को जो एक नया जीवन अभी हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में जो मिला है, उसको लेके अगर आगे बढ़ाते तो मुझे लगता है कि एक नई तरह से हम लोग नई कौम का शुरुआत कर सकते हैं और नया एक जनरेशन तैयार हो जाएगा। और उससे हमारा एक आने वाला जो समय होगा, हमारा जो आने वाला जो भविष्य है वो और उज्जवल होगा। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਓਂਕਾਰ ਜੀ ਵਨਖੇੜੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ उन्होंने? देखिए बहुत और लोग, आप की कर रहे हैं? हाँ, ऐसा है कि बहुत लोग तो ये कहते हैं कि मायावती जी ने जो किया, उन्होंने मॉन्यूमेंट बनाया, लोगों के लिए मदद नहीं किया, इसमें और ये ऐसा नहीं करती तो ये इतना पैसा वेस्ट गया। लेकिन ये लोगों को ये समझना चाहिए कि जो हमारे जो मॉन्यूमेंट होते हैं, जो कुछ मंदिर बनाते हैं या पार्क बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक हम लोग ये हमारे जो मिशन को इस जनरेशन के बाद में दूसरे जनरेशन के लिए भी हम लोग उसको दिखाने के लिए वो हमारा प्रेरणा स्थान बनता है। अगर इस तरह से हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोगों के पास हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। और इतिहास इसके लिए होता है कि केवल पढ़ने के लिए और रखने के लिए नहीं, उसको हम लोग बार बार उसको रिपीट करते हैं। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ। तो हम लोगों को अपने जीवन को, अगर हमारे आने वाली जनरेशन को, भविष्य को अच्छे से बनाना है, तो हम लोगों को ये पार्क को और बनाने पड़ेंगे, और मूर्तियाँ स्थापित करनी पड़ेगी, और मंदिर स्थापित करने पड़ेंगे, और गुरुजी के और बाबा साहब के जो मिशन को बढ़ाने के लिए जितने भी चीज़ें हम लोगों को आवश्यक लगती है, वो किताबों से लेकर छोटे छोटे जो बाकी लोग मिशनरी जो लोग बाइबल्स या कुछ लोग बांटते हैं, उस तरह से हम लोगों ने भी गुरुजी के, बाबा साहब के जितने भी मिशंस के जो साहित्य हैं लोगों तक फ्री में पहुंचाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हर घर में उसकी एक नया जो उसका जो दिया है वो कंटिन्यू करेगा, एक उससे दीपक की तरह वो लोग हर आदमी को मदद करेगा जी। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਲਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ, जो म्यूजियम है आपका इलाहाबाद में, आप असिस्टेंट मैनेजर हैं उधर, ਕੀ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ? हमारे यहाँ बाबा साहब के तो कुछ फ़ोटो हम लोगों ने लगाए हैं, जो स्पेशली हम ये बताएंगे कि यहाँ जब बाबा साहब गोलमेज परिषद में जब आए थे
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसके फोटोग्राफ्स मैंने हमारे इलाहाबाद म्यूज़ियम में लगे हैं। और मेरा एक सौभाग्य है कि मैं इतने मतलब पहले तो हमारे जो पूर्वज जो थे निचले जाति के कहते थे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। और इतने बावजूद मैं धन्यवाद देता हूँ बाबा साहब को और हमारे संतों को, जिन्होंने इस तरह से हम लोगों में एक नया जीवन जीने की तरीका सिखाया, और हम लोग उसको करते हुए अभी नए जीवन को हमने तैयार, अभी जो हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, तो जिस जगह पे बाबा साहब रहते उसी जगह पे मुझे रहने का अभी अवसर मिला है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे दिया है। तो वो इम्पीरियल होटल में बाबा साहब रहते थे कॉन्फ्रेंस गोलमेज परिषद के वक्त में, और उसके बगल में होटल में मैं रह रहा हूँ। तो मुझे एक खुशी की बात है। और साथ में जो मैं यहाँ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आया हूँ, तो बाबा साहब उधर ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में बैठ के वो पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद में जो उन्होंने पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक नया एक संदेश दिया, एक निचले तबके को ऊंचा सर उठाने की जो एक हमारे लिए प्रेरणा खड़ी की। तो हम लोगों को नीचे झुक के बगैर पैर में जूता नहीं पहनने के लिए, कपड़े पहनने के लिए जो हमारी जो स्थिति थी, उससे एकदम से हमारा क्रांति हमारे जीवन में लाए। तो मैं एक सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उस जगह पर रहने को मिला, और ये सब गुरुजी की और बाबा साहब की कृपा है, अन्यथा मैं इधर नहीं पहुंच पाता। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਓਮਕਾਰ ਵਨਖੇੜੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? मुझे इलाहाबाद म्यूज़ियम में 20 साल हो रहे हैं। मैं नौकरी के हमारे सर्विस के साथ साथ मैं मेरे जो हमारे जो और भी जो लोग हैं जो गुरुदास जी को मानते हैं, और भी कुछ लोगों को मानते हैं, तो जो लोकल जो संत हैं उनको मानते हैं, उन लोग अभी भी बाबा साहब के पूरे पदचिन्हों पे जाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों में जाके उनको बाबा साहब के विचारों को वहाँ तक पहुँचाता हूँ। हम हर साल गुरुदास की जयंती मनाते हैं, उनको लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके बारे में लोगों को बताते हैं। इवन जितने भी हमारे जो अच्छे लोग हैं, जो सावित्रीबाई फुले है, चोखा मेला है, गाड़गे महाराज है, महाराष्ट्र के संत हैं, और हमारे अपने उत्तर प्रदेश के जो गुरु रविदास जी है, और भी लोग हैं, उन लोगों के जयंती को हम मनाते हैं। पूरे साल भर में हम सभी को मनाते हुए हमारा एक साल गुजर जाता है। और फाउंडेशन है, उसको दावा करे डॉक्टर अंबेडकर एसोसिएशन है, वो पूरे संतों के और बाबा साहब के और बुद्ध के सबके उसको मानते हुए हम लोग उसको चलाते हैं। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਓਮਕਾਰ ਵਨਖੇੜੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਜੋ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਡਲ ਫੜਿਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अच्छा ठीक है रमेश, यस बंडल है, राइट। बंडल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਾਬੰਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਭਾ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਬਰਮਿੰਗਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਨੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ, ਟੂ ਵੋਟ ਇਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 2013 ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਦ ਨਿਊ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ, ਦਿਸ ਵਨ ਵਿਲ ਸੁਪਰਸੀਡ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡਸ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਇਨ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK, to which this association is affiliated, this religious practice directs us to worship only religious the Shri Guru Granth Sahib Ji, right। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਜੋ ਯੂਕੇ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਪੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਆ 2014 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਬਣੂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਰਾਈਟ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜੋ ਬਚਨਸੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉਪਾਸਕ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਪਾਸਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪੋਤੀ ਰਮਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਮਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਮਾ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਜੋ ਬਿਨਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਬੈਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪੈਰਿਸ ਵਾਲੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗਮਟਾਲਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ 1992 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਚੋਲੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਹੈ ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਦੁੱਗਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋ, ਚਲੋ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਨੇਕ ਬਣੋ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਕਲੇਸ਼ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਦਿਓ, ਚੱਲੋ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲ ਲਵਾਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਕੀ ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।
हेलो हेलो जगदेव जी जय गुरुदेव जी साहब जी कौन थे अपने- कितों बोल रहे जी? मैं जी रूपलाल ਬੰਗੜ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਜੀ। हाँ जी बंगड़ जी की कहना चाहते हो? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। हाँ जी ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਪੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। चलो मेरा ख्याल है वो हाँ जी राजीव तो सवाल किया तुसी हाँ जी हाँ जी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝਗੜਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। धन्यवाद जी थैंक यू जी। हेलो जगदेव जी हेलो ਹੈਲੋ ਜਗदेव ਭਾਜੀ। जगदेव जी भैन जी कौन थे कितों बोल रहे जी? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਬੋਲਦੀ ਬੁਲਵਰਹੰਪਟਨ ਤੋਂ। हाँ जी भैन जी की कहना चाहते हो? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਗਦੇਵ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿੱਕਰ ਚੌਹਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਕਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਰਵਨ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬੁਲਵਰਹੰਪਟਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜਿਹਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 4 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਆ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਬਨਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਚੋਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ऐसा है कि सर जी आपने जो सवाल पूछा है तो उनका मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि सर जी मैं जो काम कर रहा हूँ इलाहाबाद म्यूज़ियम में कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें काम कर रहा हूँ। और ये जो नागपुर का जो चिचोली का जो म्यूज़ियम है जिसमें बाबा साहब के कुछ चीज़ें दी गई है, जिसमें चेयर है और भी चीज़ें हैं, उनके वस्त्र है, पेन है जो इन्होंने यूज़ किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए और बुद्ध धर्म में किताबों के लिखने के लिए, तो वो सब चीज़ें उधर जो रखी गई है तो उनका जो देखने का काम जो एक ट्रस्ट टाइप का एक बना है, वामन राव गोडबोले जी ने एक पाटिल करके लड़कों को उधर लगा दिया है, तो वो देख रहा है। वो मैंने उनको कई बार अप्रोच किया है कि आप अगर मेरे से मदद लेते हैं तो मैं उसके लिए फ्री ऑफ कास्ट मैं उसको मतलब विदाउट टेकिंग एनी पेनी मैं उसको पूरा मदद कर दूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई अप्रोच नहीं किया। फिर भी मैं आपका ये संदेश उनको पहुंचाऊंगा और अब जब भी मुझे ये आप मदद मांगते किसी भी उनका जो चीज़ें ख़राब हो रही है उसको ठीक कर सकता हूं, मैं कंजर्वेशन कर सकता हूं, उसको अच्छे से रख सकता हूं, उसका डिस्प्ले अच्छा कर सकता हूं। धन्यवाद जी थैंक यू जी डॉक्टर साहब। हेलो जगदेव जी
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो जी रमेश साहब। ਹਾਂਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? जय गुरदेव जी। जी मेरा नाम बलवीर सिंह राय है ਹਾਂਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? जी बर्मी तो बोलते। मैं कहांगा कि ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ 92 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਣ ਆ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 2006 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪੂਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਟ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਬੰਬੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦਖੇੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਇਹ ਸਨ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਓਂਕਾਰ ਬੰਦਖੇੜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਬਰਾਜ ਖੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ। ਹੈਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਵਸਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ नहीं? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि क्या हुआ डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कि कुछ कलेक्शन उनका जो कुछ बिलोंगिंग जो थे, कुछ उनका जो संग्रह था वो तो अपने उनके जो माई साहिब जो थी उन्होंने इम्बॉयसिस को दिया। इम्बॉयसिस जो कॉलेज जो पूना का जो म्यूज़ियम्स है वहाँ कुछ गया, कुछ वामन राव गोडबोले जी ने अपने पर्सनल उनको बोल के नागपुर में ले आए। तो बाबा साहब का जो चीज़ें हैं वो बढ़ गया। अगर एक तरह से अगर एक जैसे दिल्ली में नेहरू मेमोरियल है, गांधी मेमोरियल है, वैसा अगर डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल अगर बड़ा सा बन जाता, वो ऐसा उन्होंने कोशिश किया है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन दिल्ली में बना है, लेकिन पूरा कलेक्शन अगर एक साथ होता, एक नेशनल मॉन्यूमेंट बनता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर अभी जो है पूरे एक स्टेट के या किसी के पूरे वर्ल्ड के है, पूरे विश्व के है, विश्व में उनके सब लोग जानने वाले लोग हैं। उन्होंने वो एक तरह से मतलब पूरे वर्ल्ड को, जितने भी हमारे जो नीचे तबके के या उनको जो डिस्कार्डेड लोगों में गिना गया था, बहिष्कृत लोगों में से उनको एक पूरा ऊंचा उठाया है। तो ऐसे लोगों का एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट बनना चाहिए, बड़ा संग्रह। हेलो जगदेव जी। जगदेव साहब। हाँ जी साहब जी, धनकदेव कौन साहब जी, कितों बोल रहे जी? श्री गुरु रविदास दरबार ग्रुप गरीब तो बोल रहे सर। हाँ जी साहब जी, की कहना चाहते हो? सेवादार धर्मेंद्र कुमार ਬੱਬੂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ
ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਲ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਕੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਆ, ਪੈਨ ਆ, ਕੋਟ ਆ, ਪੈਂਟਸ ਆ, ਐਨਕਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੰਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜੰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਹੈਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ? ਹੈਲੋ 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 ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪੈਰਸ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜੇਂਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪੋਤੀ ਰਮਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪੈਰਿਸ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਨ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵਰਦੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਬਾਬਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੰਨਿਆ। ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜ ਬੰਗਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਹੋਲਸ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼abeth ਹੋਲ ਆ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੋਲ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਰਾਈਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ point 5B ਕਿ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ and its powers and responsibilities to pass any regulations which from time to time it is thought appropriate to add to the constitution। ਜਿਹੜੀ constitution ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੀ ਹੁਣੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ? ਠੀਕ। ਇੱਕ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਰੱਤੂ ਜੀ ਆ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜਾਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੋਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵਰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ DSc ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਊ ਸੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ यूपी की स्थिति की है इस वेले? यूपी की स्थिति जी अभी मायावती के समय में जो एक चेतना निर्माण हुई थी मतलब हमारे लोगों में, तो वो धीरे धीरे मतलब उसमें कोई अभी एक और एक अच्छा परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब वो सत्ता के साथ में जो लोग रहते हैं, तो सत्ता के साथ में तो वो कभी कभी वो बहक जाते हैं। अभी उनको क्या है, अभी अपने फिर याद आने लगेगी कि मायावती जी ने जिस तरह से अपने समाज के लिए और रिजर्वेशन के लिए और लोगों के लिए जो भी किया, वो आगे और बढ़ाने के लिए वो जो बाबा साहब का मिशन है वो लेके जाएगी। और साथ में मैं एक बात और अच्छी आपके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो आपकी कांची टीवी के जो आपके जो फॉलोअर्स और जो देखने वाले जो लोग हैं, वो इतने जागरूक है कि तुरंत अपना टीवी खोल के वो हम लोगों को जो सवाल पूछा और उनके मन में जितने बाबा साहब के प्रति जितनी श्रद्धा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से लोग अगर पूरे जागरूक पूरे देश भर के और विश्व के हो, तो निश्चित रूप से हमारा नेशनल म्यूजियम एक राष्ट्रीय म्यूजियम क्या विश्व म्यूजियम, वर्ल्ड म्यूजियम डॉक्टर अंबेडकर का बन जाएगा। और जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी फॉलोअर बाबा साहब के हैं, वो अपने तरह से एक बड़ा सा म्यूजियम, बड़ा सा एक मेमोरियल बना के खड़ा करेगा। ये मुझे आशा आपके टीवी के माध्यम से, अदरवाइज दूसरा कोई चैनल नहीं है, कि इस तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को एक साथ करके एक मतलब एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दें।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਰਾਈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਟ, ਐਜੀਟੇਟ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਜੀਟੇਟ ਕਿਦੋਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਬੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਬਾਰੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੀਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ राजी खुशी पूछी तो वेलकम किया। मैं विनस टीवी को, कांची टीवी को सबको धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं कि अगर जिस भी तरह से म्यूज़ियम के और उनके संग्रह को सुरक्षित रखने के काम जो भी होगा तो मैं मेरे लाइफ में कभी भी एक भी रुपया न लेते हुए फ्री में करूंगा। और वर्ल्ड में मुझे कहीं भी बुलाया जाता है तो मैं आने के लिए तत्पर हूँ क्योंकि मैं मिशन का एक आदमी हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। और आप लोगों ने विनस टीवी ने और मुझे कांची टीवी ने जो मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए, जिसके लिए मैं मन से पूरे शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप अगर इस तरह से काम को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से एक नई दिशा, नया समाज आप निर्माण कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर साहब तुसी इंडिया जाना की तुसी कांची टीवी बारे उत्थे की करोगे इंडिया जाके? इंडिया जाने के बाद में कांची टीवी के बारे में मैं लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मुझे इसके पहले मैंने कांची टीवी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। लंदन में आने के बाद पता चला कि यहाँ कांची टीवी है और विनस टीवी है जो इस तरह से प्रोग्राम करके बाबा साहब और गुरुजी के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने ही पंजाब में इतना बड़ा काम किया था, लोगों को एक नई जीवन की प्रेरणा प्रदान की थी। उसके बाद में बाबा साहब और लोगों ने मिलकर उनको और ऊंचा उठाया और हम लोगों को आज जो ये टीवी के सामने खड़ा होने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने का जो एक मौका मिला है, तो उसके लिए आपको मैं कितना धन्यवाद दूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये सन साडे डॉक्टर ओंकार बनखेड़े जी ते असीं इन्हां दा भी धन्नवाद करदे हां ते जो असीं अज कॉलां नहीं लै सके असीं उन्हां तो भी माफ़ी चाहुंदे हां ते अगली बार असीं ट्राई करांगे, क्योंकि साडीआं जो लाइनां हन जिन्नियां भी 15 ਜਾਂ 16 लाइनां हन साडीआं फुल रहिंदियां हन, असीं उन्हां चों जिन्नियां भी कॉलां इन्नी असीं पिक करदे हां, जो वारी वारी टर्न बाई टर्न आउंदी असीं कॉल लैंदे हां, लेकिन टाइम थोड़ा होण करके असीं तुहाडीआं कॉलां नहीं लै सके। ते आओ असीं इत्थे अज दा प्रोग्राम समाप्त करदे हां। अगले हफ्ते नਵੇਂ मेहमानां दे नाल रमेश कलेर दे नाल फिर वीरवार नूं मिलांगे। जय गुरदेव, जय भीम।